character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening students. I hope you all have read all the vocabularies of this lesson. In my previous class I stopped with this paragraph. Here Jacopo asked the narrator to drop them to the pole top. Now we start with this paragraph. I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered, I will drive you out myself. The author said that he already gave Sunday leave for his driver. So, the narrator decided to drive himself for them. இங்கே என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, அந்த narrator வந்து அவருடைய டிரைவருக்கு வந்து நான் சண்டே லீவ் விட்டுட்டேன், அதனால் உங்களுக்காக நானே வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற ஆத்தர் சொல்கிறாரு. There was a pause means little gap. Niccolo was glorying at his young brother in vexation. Vexation means annoyance. Niccolo staring at his brother angrily because he asked the narrator to drop them. We would not think of troubling you, sir. They asked the narrator that the narrator didn't think as them as troubling. இங்கே என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, நிக்கோலோ வந்து அவங்களுடைய பிரதர் ஜேக்கப்பை வந்து ரொம்ப கோபமாக வந்து பார்க்குறாரு. ஏன்னாக்கா அந்த நரேட்டரை வந்து இவங்க போகிற போல்டாவுக்கு ட்ராப் பண்ண சொன்னதுனால ரொம்ப கோபமாக பார்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கனாக்கா, நாங்கள் இது மாதிரி கேட்டதுனால எங்களை வந்து நீங்கள் தொல்லையாக நினைக்காதீங்க சார் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த நரேட்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க. It won't be any trouble. He bit his lip, then in a rather put out tone he said, very well. The narrator said, nothing wrong. He thought it not as trouble. Also he accepted to go there. The narrator என்ன சொல்கிறாரு, பரவாயில்ல இது பெரிய இதை நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல, உங்களை தொல்லையால் நினைக்கல, நாங்கள் போகிறதுக்கு சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த narrator சொல்கிறார். The following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside. The next morning they were going by the car where the village set in high hillside. அங்கே எங்கே போகிறாங்கனாக்கா, ஒரு ஆஃப்டர்நூனில் காரில் போகிறாங்க. ஒரு டைனி வில்லேஜ் ரொம்ப சின்ன வில்லேஜ், டைனினா ஸ்மால். அந்த வில்லேஜ் பார்த்தோன்னா ஹில் சைடில் இருக்குது. ஐ இமேஜின் தட் அவர் டெஸ்டினேஷன் வுட் பி சம் ஹம்பிள் வில்லிங்ஸ்னால் லிவிங் பிளேஸ். டெஸ்டினேஷன் மீன்ஸ் எய்ம். The author think that his destination is humble village or very rural area, but directed by Jacopo we drove up at large red roof villa surrounded by a high stone wall. But Jacopo instructed them to a red roofed village,
large red roofed village. இங்கே ஆத்தர் என்ன நினைக்கிறானாக்கா, நம்ம போகிற இடம் எப்படி இருக்குனாக்கா ஒரு ஹம்பிள் வெல்லிங்ஸ், ஒரு சின்ன இடமா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு. பட் ஆனால் ஜேக்கப்போ வந்து காட்டுற வழி அங்கே போய் சேரும்போது தான் தெரியுது அவர் நினச்ச போல இல்லை. ஆனால் அங்கே போயிருக்கிற இடம் எப்படி இருக்குனாக்கா லார்ஜ் ரெட் ரூஃப் வில்லா. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஷோல்ட் பிக்சர் த வில்லா. இமேஜின் தட் லார்ஜ் ரெட் ரூஃப் வில்லா. அங்கே தான் வந்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க. சரௌண்டட் பை ஹை வால், ஹை ஸ்டோன் வால். அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய வால் இருக்குது. ஐ குட் ஸ்கேர்ஸ்லி பிலீவ் மை ஐஸ் அண்ட் பிஃபோர் ஐ குட் ரெக்கவர் பிரீத் மை 2 passengers had leaped from the car. Leaped means jumped. When the narrator stopped the car, the 2 boys came out of the car immediately. அவர் என்ன நினைக்கிறாருனாக்கா, அந்த நரேட்டர் காரை நிறுத்தின உடனே அந்த 2 பாய்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த காரை விட்டு டக்குன்னு குதித்து இங்கே போகிறாங்க. We shall not be long, sir. Perhaps only an hour. The boy said that they were not going to stay there and more time. They will be returned in an hour. Maybe you had like to go camp in the village for drink. And also the boy said that they will come shortly, so they asked them take drink to the narrator. They disappeared beyond the corner of the wall. ஒன்று என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த வால்லேருந்து மறைஞ்சிட்டாங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, அந்த காரை விட்டு ரொம்ப குயிக்காக இறங்கி போகிறாங்க. போகும்போது அந்த 2 பாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, நாங்கள் ரொம்ப நாள் அங்கே ஸ்டே பண்ண மாட்டோம், சீக்கிரமாகவே திரும்ப வந்துடுவோம் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, நீங்கள் போயிட்டு ஒரு கேஃபில் ஒரு ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுக்குள்ளே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், திரும்ப வந்துடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு ரொம்ப குயிக்காக வந்து போகிறாங்க அந்த 2 பாய்ஸ். After a few minutes I followed. I found a grilled side entrance and determinedly rang the bell. After some time the narrator followed the 2 boys. I found a grilled side entrance determinedly and rang the bell. The narrator rang the bell to enter inside. இங்கே என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த நரேட்டர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, அந்த 2 பாய்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி போகிறாரு. அங்கே என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கிரில்டு, ஒரு இரும்பு கதவு கேட்ட ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. அந்த என்ட்ரன்ஸில் போயிட்டு ஒரு காலிங் பெல் மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு, ஆன் பண்ணுறாரு. There the narrator saw a pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. அங்கே என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, ஒரு ப்ளசண்ட் குட் லுக் இருக்கிற ஒரு விமனை பார்க்குறாங்க. அந்த விமன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்காங்க. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of trained nurse. She looked like a trainee nurse with white uniform. அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, அந்த ஒயிட் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற ஒரு நர்ஸ், ட்ரைனி நர்ஸை பார்க்குற மாதிரி அவர் பார்க்குறாரு. I just bought 2 boys here. Yes, her face lit up. She opened the door to admit me. Niccolo and Jacopo, I will take to you up. The narrator asked the nurse whether she saw 2 boys called Niccolo and Jacopo. After asking that, the nurse admitted to show the place where Niccolo and Jacopo present. அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, இங்கே நான் 2 ஸ்மால் பாய்ஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தேன், அவங்கள நீங்கள் பார்த்தீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு. அதுக்கு அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, நான் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. She led me through a cool tiled vestibule means lobby, into the hospital. For hospital the villa had become. At the door of the little cubicle the nurse paused, put her finger to her lips and with a smile bade me look through the glass partition. Now the nurse led the narrator
to tiled vestibule to see the two boys. When the narrator saw a cubicle, in the cubicle he could see a girl who slipped on the bed. இங்கே என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, அந்த நரேட்டர் வந்து அந்த நர்ஸ் வந்து அந்த நரேட்டர் உள்ளே விடும்போது அவங்க நரேட்டர் வராரு, அந்த வெஸ்டிபிள் வழியாக வராரு. வந்து என்ன பண்ணுறாருனாக்கா, அந்த கியூபிக்கல்னா a single bedroom in dormitory, அது கியூபிக்கல். அந்த கியூபிக்கலில் அந்த நர்ஸ் வராங்க. அந்த நர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, the nurse asked to be silent the narrator. நரேட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த நரேட்டரை சைலண்ட்டாக இருக்க சொல்லி கேட்குறாங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கிளாஸ் பேரிஷன் வழியாக உள்ளே வந்து பார்க்குறாங்க. அங்கே பார்த்தோன்னா அங்கே 2 boys were seated at the beside of a girl about 20 who propped upon pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to their chatters, her eyes soft and tender. அங்கே வந்து அந்த நரேட்டர் வந்து அந்த 2 boys அந்த ஒரு கேர்ள் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு பேசுகிற மாதிரி அவர் பார்க்குறாரு. அந்த கேர்ள்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா நியர்லி 20 years இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அப்பீரியன்ஸில் அந்த கேர்ள் இருக்காங்க. அந்த கேர்ள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் சப்போர்ட்டட். ஷி ஹேட் த பில்லோ ஆஸ் இஸ் சப்போர்ட்டர். அந்த பில்லோ என்ன பண்ணுறாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹி புட் பேக் ஆஃப் ஹிஸ் சைட். அந்த பின்னாடி அவங்க வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க. The girl had worn a pretty lace jacket, was listening with her chatters, her eyes soft and tender. அவங்க பார்க்குறதுக்கு ப்ரெட்டினா பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப குட் லுக்கோட அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த 2 boys கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது இந்த ஆத்தர் வந்து பார்க்குறாரு. ஒன்ஸ் would see at a glance her resemblance to her brothers. அந்த நேரத்தை என்ன நினைக்கிறாருனாக்கா, ஒரு தடவை தான் பார்க்குறாரு அந்த கேர்ளை. பார்த்தோன்னே he easily find that they were brothers and sister. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த நிக்கோலோண்ட ஜாக்கப்போ அவங்களுடைய பிரதர்ஸ் அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாரு. as a vase of wild flowers stood up on her table beside a dish of fruit and several books. The narrator could see some wild flowers, fruits and several books around the girl. அந்த கேர்ள் பக்கத்தில் இருக்கிற டேபிளில் வைல்டு ஃப்ளவர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் சம் புக்ஸ் இருக்கிறத அவர் பார்க்குறாரு. won't you go in, the nurse murmured. Lucia will be pleased to see you. The nurse asked the narrator to go inside because if Lucia see the narrator she will be happy. என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, நீங்கள் ஏன் உள்ளே போகல, நீங்கள் உள்ளே போகலாம்ல, உள்ளே போனால் லூசியா அவங்கள பார்த்து சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த நர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. I shook my head and turned away, but the narrator refused to go inside and came away from there. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே போகிறதுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு விரும்பலை, திரும்ப அங்கேருந்து எட்ட வந்துடுறாரு. I felt I could not bear to intrude. Intrude means enter without permission upon his happy family party. The author doesn't go inside because it will disturb our family party. அவர் நினைக்கிறாருனாக்கா, நம்ம உள்ளே போனால் அவங்க பேசியிருக்கிறத டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுனால அவர் உள்ளே போக விரும்பலை. பட் அட் த ஃபுட் ஆஃப் த staircase I drove up and begged her to tell me all she knew about these boys. But instead of going inside, the narrator asked the nurse to tell story about them. அவர் உள்ளே போகிறதுக்கு பதிலாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த நர்ஸ் கிட்டே கேட்குறாரு, அவங்கள பற்றின ஸ்டோரி எனக்கு சொல்லுங்கள். அவங்க யார், அவங்க சிஸ்டர் யார், அவங்க பிரதர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏன் அவங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஸ்டோரியை சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு. She was eager to do so. The nurse also accepted to
tell the story of them. She explained, she quite alone in the world, except for his sister Lucia. அந்த நர்ஸ் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்கா, அந்த பாய்ஸுக்கு அவங்களுடைய சிஸ்டர் லூசியா தான் வந்து உலகம் போல அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. Their father, a widower, a well-known singer, had shortly afterward a bomb had destroyed. அவர் என்ன சொல்கிற அப்படின்னாக்கா, அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு விடோவர், வெல்-நோன் சிங்கர், நல்ல பாட்டு பாடக்கூடியவர், had been killed in the early part of வாரில் வந்து அவங்களோட ஃபாதர் வந்து இறந்துறாரு. ஷார்ட்லி ஆஃப்டர்வர்ட் a bomb had destroyed their home and thrown the 3 children into the streets. The cause of bomb, they came to the street. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, அங்கே பாம்பெல்லாம் போட்டதுனால அவங்களுடைய ரெஃப்யூஜி, அவங்களுடைய ஷெல்டர் எல்லாம் வந்து ரூயின்டு, அழிஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு தெருவுக்கு வர போல் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. They had always known a comfortable and cultured life. Here the nurse said they had a comfortable and happiest life, but now they were living very poor life. Lucia had herself been training as a singer, and they had suffered terribly from near starvation and exposure to the cold winter. Now they were living very poor life. They were living in the exposure, the place of exposure. Exposure means open place. They were living in open place. They don't care of winter. என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, லூசியா வந்து ஒரு ட்ரைன்டு சிங்கர். They had suffered terribly from starvation. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சாப்பாடு இல்லாமல், starvation means hunger, சாப்பாடு இல்லாமல், and exposure to cold winter. அந்த வின்டரில் கூட எந்த ஷெல்டர் இல்லாமல் வெளியிலே வந்து படுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அது மாதிரி வாழ்க்கையை தான் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. For months they had barely kept themselves alive in a sort of shelter they built with their own hands amidst the rubble. After some months, they decided to build shelter for themselves in the place of rubble. Rubble means broken bricks. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, கொஞ்சம் மந்த்துக்கு அப்புறம் அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, அவங்க சொந்த செலவுலேயே வந்து ஒரு ஷெல்டர் வந்து கட்டணும் முடிவு பண்ணி ஒரு ஷெல்டர் வந்து அவங்களுக்குள்ளே கட்டுறாங்க. அந்த ஷெல்டர் எங்கே இருக்குனாக்கா, நியர் த ரபிள்ஸ், நல்லா காடு மூடமாக இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. Then for 3 years the Germans ruled the city. Next 3 years the German ruling the city. The boys grew hate the Germans, but the people don't like the rules of German. When the resistance movement means counteract, began to secretly to form, they were among the first to join. So people don't like the Germans rule, so they decided to join in the counteract to against the Germans. அவங்க ஜெர்மன் ரூல்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்காதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஜெர்மனை வந்து எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்து அவங்க ஜெர்மனை எதிர்க்கிறதுக்காக முடிவு பண்ணுறாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஜாயின் பண்ணுறாங்க. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister. After end of the war, they could see some peacefulness and they went back to their sister. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த வார் முடிஞ்ச பிறகு அங்கே கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிற போல இருக்குது. திரும்பவும் வந்து அந்த பாய்ஸ் வந்து அவங்க சிஸ்டர்கிட்ட வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே ஃபவுண்ட் ஹர் சஃபரிங் ஃப்ரம் டியூபர்குலோசிஸ் ஆஃப் ஸ்பைன். ஆஃப்டர் some days they could see her sister had been suffering tuberculosis of spine. அவங்க வந்து சிஸ்டர் வந்து ஒரு டியூபர்குலோஸ் ஸ்பைனில் வந்து சஃபராக இருக்கிறத அந்த 2 பாய்ஸ்க்கு தெரிய வருது.
She paused, took a quick breath. Did they give up? I do not have to answer that question. They brought her here, pressured us to take her into the hospital. The 12 months she has been our patient. She has made good progress. The nurse said that their sister Lucia had been undergoing treatment in the hospital for 12 months. Then she had some progress in her treatment. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இந்த நர்ஸ் வந்து லூசியா வந்து இங்கே வந்து 12 மந்த்ஸாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. இப்போ வந்து அவங்களுடைய உடலில் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த நர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. தேர் இஸ் வெரி ஹோப் தட் ஒன் டே ஷீ வில் வாக் அண்ட் sing again. The nurse also said that they all had hope that someday soon the nurse would walk and sing as he did early life of her. அந்த நர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, கூடிய விரைவில் லூசியா வந்து அவங்க எப்பயுமே வந்து முன்னாடி இருந்த மாதிரி நல்லா நடப்பாங்க, நல்லா பாடுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஸோ difficult now, food so scarce and dear, we could not keep going unless we charged a fees. The nurse said that they had enough money for her treatment, so the two boys were working so hard to pay ஃபீஸ் ஃபார் தியர் சிஸ்டர் ட்ரீட்மெண்ட். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹேட் எனஃப் மணி, போதுமான மணி தேவைப்படுது. அதனால தான் வந்து அந்த 2 பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த நர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க. பட் எவ்ரி வீக் லூசியாஸ் பிரதர் ஹாவ் மேட் தியர் பேமெண்ட். பட் த நர்ஸ் செட் தட் எவ்ரி வீக் நிக்கோலோ அண்ட் ஜாக்கபோ had been paying their payment without fail. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா அவங்களோட ஃபீஸை அவங்க சிஸ்டருக்காக தவறாமல் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த நர்ஸ் சொல்கிறாங்க. She added simply, I don't know what they do, I do not ask, but she doesn't know how they earned money. She also didn't ask them how they get or ஏர்னிங் மணி. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, அவங்க எப்படி வந்து அந்த மணி வந்து பணம் எப்படி வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, நான் கேட்டது கூட இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒர்க் இஸ் ஸ்கேர்ஸ் இன் வெரோனா, பட் வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ நோ தே டூ இட் வெல். த நர்ஸ் செட் தட் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்சஃபிஷியன்ட். இன் வெரோனா there's some insufficient work for everyone, even though Niccolo and Jacopo were paying their fees without fail. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, வெறுனாவில் வேலை கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் இந்த 2 பாய்ஸ் வந்து எப்படி வந்து அவங்களுடைய ஃபீஸை வந்து பே பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. அவங்க ஒவ்வொரு வாரமும் கரெக்டாக ஃபீஸ் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. எஸ், ஐ அக்ரீட் தே குடன்ட் டூ இட் பெட்டர். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, கண்டிப்பாக அவங்க இவங்க செய்வாங்க அப்படின்ற நம்புகிறாங்க. ஐ வெயிட்டட் அவுட் சைட் அன்டில் த பாய்ஸ் ரிஜாயின்ட் மீ அண்ட் தென் த்ரோ தெம் பேக் டு த சிட்டி. ஐ ஹியர் த நரேட்டர் had been waiting in the outside till they returned, and they going back to the city. They sat beside me, not speaking for my part. They did not say a word. I knew they would prefer to feel that they had safely kept their secret. அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா, நரேட்டர் வந்து அவங்க வரதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு. அந்த 2 பாய்ஸ் வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்ப வந்து அந்த சிட்டிக்கே வந்து போகிறாங்க. ஆன் கோயிங் there was no speaking each other.
அங்கே போகும்போது என்ன பண்ணுறோம், யாருமே என்ன பண்ணல, ஒவ்வொருத்தரும் பேசிக்கல. இந்த ஆத்தரும் என்ன பண்ணலனாக்கா, the author nothing asked them about their sister and their life. அவர் என்ன பண்ணுறான், ஆத்தர் வந்து என்ன பண்ணல, அவங்களுடைய சிஸ்டர் பற்றியும் அவங்க வந்து ஏன் வந்து அவ்வளோ காசு சம்பாதிக்கிறாங்க பற்றியும் அவர் வந்து திரும்ப கேட்கல. I know they would prefer to feel that they had safely kept their secret. அவர் என்ன நினைக்கிறாருனாக்கா, அந்த 2 பாய்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சீக்ரெட்டை வந்து அவங்க யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறதா அவர் நினைக்கிறாரு. அதனால் இவரும் அவங்கள பற்றி எதுவும் கேட்கல. Yet their devotion had touched me deeply. The author said that he impressed by their good behavior அப்படின்ற மாதிரி அவர் குட் பிஹேவியர் அண்டு சாக்ரிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அவங்களுடைய சாக்ரிஃபைஸ், அது தியாகம், அவங்களுடைய குட் பிஹேவியரால் அவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இம்ப்ரெஸ் ஆகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. வார் ஹேட் நாட் broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. War had not broken their spirit. வார் நடந்தாலும் வார் வந்து அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அவங்களுடைய துணிச்சலையும் எதுவுமே வந்து broken பண்ணலை. Their selfless action brought a new nobility means their selfless action brought a new nobility to human life, gave promise of a greater hope for human society. அந்த 2 பாய்ஸோடைய சுயநலமற்ற அந்த செயல் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு மேன்மையும் நம்பிக்கையும் கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி த நரேட்டர் சொல்கிறாரு. திஸ் இஸ் என்டையர் ஸ்டோரி ஆஃப் த லெசன் 2 gentlemen of Verona. Students, you have to read all the vocabularies and 3 marks of this lesson. I will teach you a supplementary God sees the truth but waits in my next class. Thank you.